안녕하세요. 그레이스포인트 교회 온라인 예배 오신 여러분을 환영합니다. 저는 저희 교회 대학부에서 섬기고 있는 김영재라고 합니다. 안녕하세요. 교회대학부에서 섬기고 있는 김세별이라고 합니다. 저희 교회가 이번 주부터 한국어 온라인 예배를 시작하게 됐죠? 네, 그러죠. 이제 코로나19로 인해서 정말로 다사다난한 2020년도 어느덧 반이나 지났는데 벌써 7월이에요. 예. 그래도 이제 앞으로는 이렇게 온라인으로 매주 찾아뵐 수 있게 되어서 되게 좋네요. 네, 아무래도 올해 들어 집안에 있는 시간이 부쩍 늘었는데 교회를 접하신 적이 있는 분뿐만 아니라 기독교가 전혀 생소하신 분도 이참에 같이 기독교에 대해 알아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 예. 그럼 이제 오늘 예배 순서를 잠깐 말씀드리자면 먼저 찬양 한 곡을 부르고 그다음에 김철현 전도사님과 김샤론 사모님께서 잠언, 이제 성경에 보면 잠언이라는 책이 있는데 그래서 이제 한 구절을 가지고 이게 우리 삶에 어떻게 적용이 되는지 짧고 재밌게 나눠주신 후에 김철현 전도사님께서 오늘 메인 메시지를 전해주시겠습니다. 김철원 전도사님 소개를 잠깐 드리자면은 서울대학교에서 학부과정 그리고 캘리포니아 버클리 대학교에서 박사과정을 마치시고 지난 20년 동안 김샤론 사모님과 함께 미국에서 공부하고 있는 해외 유학생들을 위한 사역을 하고 계십니다. 예, 그래서 이제 말씀 나눠주신 후에 우리가 찬양 한 곡을 더 듣고 저희가 나와서 안내 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 그러면은 다시 한번 환영드린다라는 말과 함께 좋은 시간 되시길 바랍니다. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, He spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises so loud, God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so light, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys your soul alive, so alive, so alive.
wasn't made to worship so alive. If the mountains bow in reverence so alive, if the oceans roar your greatness so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still fall shine, then we'll sing again 100 million times. God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender so alive, I can see your heart ain't built in different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them so alive, like you would again 100 billion times, but what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. 안녕하세요. 안녕하세요. 김철현입니다. 그리고 여기 있는 저희 집사람 김샤론이라고 합니다. 예. 저희가 이제 말씀 같이 공부하기 전에 마가복음 공부하기 전에 이제 매주마다 성경의 잠언이라는 책이 있거든요. 거기 보면 이제 삶에 대해서 많은 지혜들 그리고 경고들 조언들을 많이 주고 있어요. 그래서 재미있는 구절들 한 구절씩 저희들이 이제 찾아가지고 이게 어떻게 우리 삶에 적용될까 그것을 이제 잠깐 생각해 보는 시간 한 5분 정도 가지려고 합니다. 예, 그래서 오늘은 잠언 15장 1절 말씀 여기 이제 슬라이드에 있는데 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 그랬어요. 여기 보면 이제 사람이 이제 화가 나가지고 너 왜 그랬어 하고 막 이렇게 막 윽박질러도 그때 대답을 왜 그래 왜 내가 뭐 그랬는데 때려봐 이게 아니고 유순하게 정말 죄송해요. 제가 잘 몰랐네요. 어떻게 하면 좋지? 이렇게 유순하게 대답을 하면은 화가 났던 사람도 화가 이렇게 줄어든다. 이죠. 분노를 쉬게 한다. 근데 화가 별로 안 났던 사람도 옆에서 막 말을 과격하게 하면은 화를 돋구는 거죠. 그래서 막 화를 격동한다는 거죠. 그래서 말이 얼마나 중요한가 이제 그걸 보여주는 것 같아요. 그렇죠. 예, 말이 너무너무 중요하죠. 유순한 대답과 과격한 말. 제가 맨 처음에 결혼했을 때는요. 결혼한 지 지금 24년이 됐어요. 네, 제가 사실 저희 집사람 때문에 저희 교회도 오고요. 그리고 결혼도 하게 되고 진짜 너무 감사해야 돼. 그렇죠. 그렇죠. 예.
그리고 제가 그러니까 버클리에 그 대학원 1학년으로 박사과정으로 왔을 때 저희 와이프가 그때 학부과정 대학교 경제학과 3학년이었습니다. 경제학과 3학년 학생이었는데 예. 그 기숙사에서 우연히 이렇게 만나게 됐어요. 그래서 저희 예. 집사람을 통해 가지고 그때는 인터넷도 없던 시절이니까 와이프 통해 가지고 교회 오게 되고 나중에 또 이제 결혼도 하게 되고 얼마나 감사한지. 예. 하여튼 계속하십시오. 맨 처음에 결혼할 때는요, 제가 내가 성격이 안 좋다라고 생각한 적이 없어요. 저는 성격이 좀 유순하다고 생각했는데. 저는 그렇게 생각 안 했는데. 글쎄 말이에요. 결혼을 하면서, 내가 성격이 유순하지가 않구나. 내가 굉장히 impatient하다. 맞아요. 뭐지? 한국말로 뭐지? 인내심이 없다. 인내심이 없고 너무 참지 음. 못하고 너무 성격이 급하고 조급하고 너무 그런 사람이라는 걸 너무 많이 알게 됐습니다. 그래서 이렇게 결혼 생활을 쭉 하게 되면서 내가 내 뜻대로 살 게 아니라 성경 말씀대로 살아야겠다라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 이 부부 관계가 굉장히 조심스럽게 잘 cultivate하고 잘 이렇게 물을 주고 가꾸고 그렇게 해야 되는 관계인 것 같아요. 그래서 특히 남편들은 와이프들이 막 무시하게 식으로 말을 하고 그러면은 이제 남자들은 특히 이제 한국 남자들은 리스펙트 받고 싶고 하거든요. 좀 와이프한테 존경받고 싶고 하고 존경할 게 별로 없어도 존경을 좀 해주면 좋겠고 그래서 참 그 말이 중요한 것 같아요. 근데 그 우리 한국말에도 아다르고 어다르다 그런 말이 있는데 제가 이제 이 성경 말씀 보면서 옛날에 제가 좀 들었던 황희정승 그 일화가 생각이 났어요. 이 황희정승의 길을 이제 논두렁을 가다가 저쪽에 이제 농부가 저쪽에서 막 이렇게 쟁기를 가지고 하얀 소하고 까만 소하고 두 소를 이렇게 가지고 이제 밭을 가고 있는 걸 봤어요. 그래서 거기 황희정승이 이제 큰 소리로 에이 농부 양반 그 두 소 중에 누가 더 일을 잘해? 그렇게 물어본 거예요. 그냥 지나가는 말로 궁금해서. 그랬더니 농부 양반 심각한 표정하면서 딱 쟁기를 놓고는 막 뛰어와 여기까지 막 한 100m를 뛰어와 가지고는 황희정승 귀에다 대고 이게 사실은 저 검은 소가 더 일을 잘했었는데 요즘은 나이가 많이 들어가지고 흰 소가 더 잘하게 됐어요. 그러는 거. 황희정승이 황당해가지고 그걸 뭐 하려고 이렇게 뛰어와서 그렇게 중요하듯이 내 귀에 그냥 얘기하면 되지 저쪽에서 그랬더니 하는 얘기가 그래도 아무리 말 못하는 짐승이라도 혹시라도 그 검은 소 입장에서 제가 이렇게 네가 더 일 잘했는데 지금은 흰소가 더 잘하는데 넌 너무 늙었어. 이런 말을 혹시라도 알아들으면 얼마나 마음에 상처가 될까. 얼마나 기분 나쁘겠어요. 해서 이렇게 와가지고 지금 정수님께 살짝 말씀드리는 겁니다. 황희정승이 너무 감동받은 거 있죠. 이 농부가 이렇게 말 못하는 짐승들 그 기분까지 생각하면서 말을 조심하는구나. 그래서 저희도 참 말을 좀 함부로 하잖아요. 특히 여자분들도 그렇지만 또 남자분들도 그렇고 특히 아버지들이 막 아들들한테 또 와이프한테 막 생각나는 대로 얘기하고 저희가 그래서 한국에 보면 이렇게 아들들한테 물어보면 자기 아버지하고 관계가 좋은 사람이 그렇게 많지 않더라고요. 어머니하고 관계가 좋은데 아버지는 막 화를 잘 내니까. 그리고 저희가 이제 하나 아이들하고 관계에 있어서 아이들이 잘할 때 칭찬해주고 그런 것도 중요하지만 그거보다 아이들이 정말 원하는 건 잘 못할 때 점수 막 산수 시험 뭐 30점 받아오고 수학 시험 막 F 받아오고 할 때 야 너는 수학은 못하지만 그래도 밥을 잘 먹지 않냐. 너무 밥을 잘 먹어줘서 운동을 고맙다. 너무 잘하고 운동도 잘하고 막 무럭무럭 잘하고 그렇게 좀 격려해야지. 그거 괜찮다. 아버지는 너 공부 잘하는 거 공부는 잘하면 좋지만 못해도 괜찮다. 그렇게 아이한테 말을 해주고 이제 그렇게 할 때 아이들 인생이 바뀌고 그런 걸 보거든요. 근데 그렇게 하는 아버님들이 참 드문 것 같아요. 예. 그래서 특히 또 와이프한테도 이렇게 막 소리 지르고 그런 게 아니고 얼마나 아내들이 사실 고생을 많이 하고 그런 수고를 많이 하죠. 근데 너무 그거를 당연하게 생각하고 이제 그러는 게 참 안 좋은 것 같아요. 안 좋죠. 예. 그래서 저희 아내분들한테 하나 이야기할 것은요. 저희가 많은 경우에 말하는 내용이 맞을 수도 있어요. 우리 남편이 이거를 좀 했으면 좋겠고 나는 많이 했는데 우리 남편 너무 일을 안 했고 이걸 좀 도와줬으면 좋겠는데 좀 약간 화가 나고 근데 그때 조금만 약간 쉬고 조금만 천천히 생각을 하면서 이렇게 말하면 얼마나 기분이 안 좋을까 해서
여보 설거지 좀 해. 이런 게 아니라 여보 시간이 되면 설거지 좀 해주면 좋겠는데 어떨까? 어떨까? 이렇게 어떨까? 까로 끝내는 어떨까? 이렇게 할 수 있을까요? 이렇게 하면은 듣는 사람이 막 해주고 싶죠. 그래서 예. 그거는 어떤 사람을 매니플레이트 하는 게 아니고 이 지혜인 것 같아요. 상대방의 예. 마음을 여는 예. 그런 말. 그렇죠. 예. 그리고 우리 아버지들 잘못했을 때 말 잘못하고 화내고 그랬을 때 아이들한테 그냥 미안하다고 그러면 되는데 그렇죠. 와이프한테도. 근데 참 미안하다는 말을 잘 못하는 것 같아요. 그래서 말하기가 좀 어색하시면은 그냥 이메일 쓰셔도 되고 예. 아니면 그냥 노트 이렇게 해가지고 적어가지고 그냥 아이 책상 위에 올려놔도 되고. 근데 한국 꼭 이렇게 사람들 너무 쑥스럽잖아. 이렇게 말로 미안하다, 고맙다, 사랑한다 이렇게 말하기 힘드니까 이렇게 쓰는 것도 참 예. 좋은 예. 얘기 아버지들이 자식들한테 미안하다고 그러고 잘못했을 때 우리 하나님 아버지가 아니잖아. 우리는 완벽한 아버지가 아니고 실수가 많은 사람 아버지니까 아이들한테 잘못했을 때 잘못했다고 그러고 와이프한테도 잘못했다고 그렇게 할 때 아이들이 더 존경해주고 아이들이 또 와이프들한테도 존경받는 그런 남편이 되는 것 같습니다. 그래서 오늘은 여기서 마치도록 할까요? 예. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 저는 그레이스 포인트 얼바인 교회에서 인터내셔널 학생들 상대로 사역하고 있는 김철현입니다. 원래 제가 한국에서 왔거든요. 1992년에 여기 미국에 공부하러 왔습니다. 한국에서 대학 마치고 서울대 미생물학과 86학번인데 졸업하고 나서 방위로 단기사병으로 요즘 방위 없어졌다고 그러는데 1년 6개월 신성한 국방의 의무를 완수하고 그리고 이제 미국에 92년에 버클리 대학으로 생물물리학 바이오피직스에 그 박사 공부하러 이제 왔다가 여기서 저희 이제 교회를 만나고 또 저희 집사람하고 또 교회에서 결혼하게 되고 그래가지고 제가 2002년인가요? 예, 그때 제가 막 포스닥을 하고 있을 때인데 버클리에서 영업으로 옮겨가지고 이렇게 중국 학생들 또 다른 나라에서 온 학생들 그렇게 사역하는 인터내셔널 미니스트리 그 사역을 하게 됐어요. 그래서 원하기는 한국말로 설교하고 한국말로 이렇게 사역해야 되는 사람인데 어떻게 진짜 하나님의 인도하심으로 영업으로 와서 영어 사역하고 있는데 참 영어가 불편합니다. 여러분들 보시다시피 한국말로 했는데 그래서 혹시나 이렇게 우리말로 이제 여러분들하고 같이 이렇게 성경 공부하고 또 주일날 이렇게 같이 예배드릴 수 있어서 너무나 감사드립니다. 그래서 저희가 여러분들 중에 많은 분들이 아마 이제 예수님을 잘 모르고 이거 뭐 이게 기독교가 뭔가 뭐 우리 애들이 한번 가보라고 그러니까 한번 들어봐야지 하고 오신 걸로 알고 있는데 그래서 제가 특별히 이제 마가복음을 같이 공부하려고 그래요. 이 마가복음이 그 성경에 있는 4가지 복음서 중에서 제일 먼저 쓰여진 책이라고 알려져 있는데 이게 이제 베드로 사도가 예수님의 제자였던 베드로가 이렇게 로마에 가가지고 아마 거기서 사역을 한 것 같은데 그래서 로마 사람들을 위해서 자기의 제자인 마가를 통해 가지고 예수님의 사역, 예수님이 어떤 분인가 그리고 예수님이 사역하실 때 일어났던 여러 가지 사건들을 간결하게 이 포인트가 간결하다는 겁니다. 왜냐하면 로마 사람들이 굉장히 다이나믹하고 운동 좋아하고 복잡한 거 싫어하는 사람들이거든요. 그래가지고 어텐션 스팬도 짧고 그래서 이제 마가복음이 아주 단순 명료하고 굉장히 간단하게 get to the point 이제 그런 책입니다. 그래서 우리가 이거 같이 공부하면은 좀 덜 지겹고 또 이렇게 딱 예수님이라는 분이 어떤 분인가 알 수 있는 그런 책일 것 같아가지고 제가 이 본문을 정했습니다. 그래서 앞으로 이제 마가복음 오늘 1장부터 나가는데 다 이제 커버를 할 수는 없고 굉장히 재미있는 얘기들 예수님에 대해서 저희가 잘 알 수 있는 이제 그런 본문들을 중심으로 해서 같이 이제 공부를 해 나가도록 하겠습니다. 오늘 말씀이 마가복음 1장 1절부터 11절까지 말씀인데 제가 그냥 읽도록 하겠습니다. 여러분들 여기 본문에 스크린을 보시면 되겠어요. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 여기 사자가 뭐
이렇게 동물 사자가 아니고 이제 메신저 얘기하는 거죠. 내 사자 내 앞에 보내노니 저가 내 길을 예비하리라. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 첩경을 평탄케 하라. 기록된 것과 같이 침례 요한이 이르러 광야에서 죄사함을 받게 하는 회개의 침례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 침례를 받더라. 요한은 약대털을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파에 가로되 나보다 능력 많으시니가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신들매를 품기도 감당치 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 침례를 주었거니와 그는 성령으로 너희에게 침례를 주시리라. 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 침례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 예, 거기까지 보겠습니다. 저희가 이제 이 복음을 마가복음 1장을 생각할 때 1절부터 저희가 보면은 이제 처음 시작이 이제 마가복음이 참 그 좋은 예수님의 탄생 얘기, 크리스마스 스토리도 다 빼고 예수님의 어린 시절도 다 빼고 그냥 바로 본론으로 들어가죠. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이 시작이라 그랬어요. 그래서 저희가 여기서 보면은 여러분들 보시면은 이 복음이라고 하는 게 우리가 흔히 많이 하죠. 복음, 복음을 전하세요. 복음을 들으세요. 근데 복된 소식 이런 말이죠. 기쁜 소식. 근데 이제 복음이 뭔가 하면 하나님의 아들 예수 그리스도라는 거예요. 복음의 내용이 하나님의 아들 예수 그리스도를 아는 것인데 결국은 이제 그 말은 뭔가 하면 예수님이 어떤 분이신가를 아는 것이 복음을 이해하는 핵심이다. 이제 이걸 볼 수 있습니다. 그래서 기독교를 이해한다는 것은 예수님이 어떤 분이신가 하는 것을 살펴보고 거기에 대해서 내가 어떤 식으로든지 그 대답을 이제 확신 있게 가지는 이제 그 작업이라고 볼 수 있어요. 그래서 이제 2절에 보면 참 재밌는 게 예수님이 이제 오셨는데 이제 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 했는데 예수님이 딱 나타나는 게 아니고 다른 사람이 나타나죠. 먼저 여기 2절에 보면 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 여기 이렇게 사자라고 그랬죠. 메신저가 이제 먼저 오는 사람이 있다는 거죠. 저가 내 길을 예비하리라. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 첩경을 평탄케 하라. 기록된 것과 같이 그랬어요. 여기 보면 이제 3절 이 말씀이 이게 이제 예수님이 오시기 전에 약 800년 전에 선지자, 그러니까 하나님의 말씀을 받아가지고 이렇게 앞으로 하나님의 그 구원 계획, 되어질 일들을 이렇게 말씀하는 그런 사람을 선지자라고 그러는데 구약 성경에서 그중에 이제 이사야라고 하는 유명한 선지자가 있었는데 이 사람이 한 예언입니다. 그 중에서 이 대목이 나오는 게 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예비하라 그의 첩경을 평탄케 하라 그랬어요. 그래서 실제로 이 본문을 가보면 이사야 40장 3절에서 5절에 이제 같은 본문이 기록되어 있습니다. 여기 조금 더 자세히 기록이 되어 있는데 제가 읽어보도록 하겠습니다. 외치는 자의 소리여 가로되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 작은 산마다 낮아지며 고르지 않은 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 대저 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 그래서 저희가 여기 보면은 무슨 하나님께서 뭐 사막에서 무슨 뭐 건축 사업을 해가지고 뭐 고속도로를 내겠다 뭐 이런 얘기가 아니죠. 이게 뭔가 이제 저희가 이제 심볼리즘이 있다는 걸 보시는데 어떤 상징 하나님께서 이 말씀을 통해 저희한테 말씀하시고자 하는 이제 내면의 의미가 있는 거죠. 그게 뭘까요? 그걸 보면은 저희가 앞으로 이제 침례 요한이 했던 그 이제 하나님의 사자 이사야가 예언한 그 예언의 말씀대로 이 주님의 길을 예비하기 위해서 온 사자가 침례 요한인데 이 사람이 했던 것을 보면 알 수 있어요. 이 사람이 회개의 침례를 전파하고 회개라고 하는 단어가 결국은 이게 헬라어로 메타노이아, 근데 이 생각의 변화, change of mind죠. 내가 어떻게 인생에 대해서 이런 식으로 생각하고 있는 걸 알고 제가 생각을 바꾸는 거죠. 이제 세상에서 삶의 목적이 이거라고 생각했는데 이제 생각이 바뀐 거예요. 아, 이게 아니고 저거구나. 그러니까 이렇게 생각의 변화, 이걸 이제 회개라고 성경에서 정의를 하고 있습니다. 그래서 결국 이제 그 침례 요한의 메시지를 생각해 볼 때 여기 이제 이사야서의 예언, 광야에서 이렇게
고르지 않은 산과 골짜기가 있었는데 이것이 평탄하게 되고 이것은 저희의 마음의 상태를 이제 상징적으로 보여주는 것이다. 그렇게 볼 수가 있죠. 그래서 이 말씀이 이제 뭔가 생각해 보면은 저희의 마음을 생각해 보면 저희 마음 속에 여러 가지 자갈밭 같은 이런 많은 그 쓴뿌리랄까요? 그 마음에 좀 맺힌 것들이 많이 있습니다. 저희가 그래서 이런 것들 때문에 하나님께로 나가는 것이 방해를 받아요, 실제로. 그래서 예를 들면 뭐 미국에 오시는 분들 가운데 많은 경우가 특히 예전에 오신 분들 같으면 제가 이제 얘기를 들어보면은 정말 한국에서 잘 풀렸는데 인생이 잘 나갔었는데 뭐 사업이 잘 안 돼가지고 그래서 그냥 빚장이들한테 독촉도 받고 그래서 겸사겸사해서 미국으로 뭐 도망을 온 것까지는 아니라도 그래서 새로운 삶을 위해서 왔다. 그렇죠. 그래서 한국에서 아니면 뭐 자녀 교육을 위해서 한국에서 잘 살 수 있었지만 미국으로 오신 분들도 많고. 그래서 미국에 와 보니까 삶이 힘들죠. 처음에 오신 분들 뭐 다 한국에서는 뭐 공부도 많이 하시고 다 한 가락씩 좀 속된 말로 하시던 분들인데 여기 오니까 아무래도 언어가 딸리고 여러 가지 이제 직장을 잡는데 제한이 되니까 그렇죠. 저희가 드라이 클리닝이라든지 뭐 리코스토아라든지 뭐 이런 것부터 시작을 하잖아요. 그래서 저희가 뭐 인생에 있어가지고 우리가 어떤 거를 원했는데 그게 잘 안 되고 그래서 하나님이 이거 좀 해주셨으면 좋았을 텐데 하나님이 안 해주신 것 같고 협조를 안 해주신 것 같고 이제 그럴 때 저희 마음에 실망이 오고 이런 이제 쓴뿌리가 좀 하나님 원망하는 마음, 그 인생에 다른 사람을 원망하는 마음 그런 것들이 많이 있죠. 그래서 그런 것들이 좀 정리가 돼야 된다는 거죠. 정리가 돼가지고 이렇게 평탄한 도로, 깨끗한 이렇게 포장된 도로처럼 이렇게 될 때 이렇게 왕의 그 마차나 아니면 요즘 같으면 이런 어떤 차가 이제 뭐 키아 세로나 그런 미니밴이 싹 지나갈 때 싹 이렇게 부드럽게 지나갈 수가 있는 거죠. 그리고 또 조금 더 이제 또 우리 인생을 좀 크게 보면은 꼭 이렇게 인생에서 실패가 많고 그런 분들뿐만 아니고 굉장히 성공한 분들도 그 마음속에 여러 가지 갈등이 또 많이 있죠. 그래서 여기 이제 이사야서 예언에 보면 이렇게 산들이 있고 작은 산들이 있고 이리 또 골짜기가 있다 이랬잖아요. 이게 뭘 이제 얘기하냐면 우리의 마음 속에 저희가 그 우월의식과 이렇게 봉우리처럼 솟아난 거죠. 머리 위에 잘하기 때문에 사람들한테 칭찬 듣고 해가지고 기분이 좋고 그거에 대해서 내가 자신감을 가지고 자부심을 가지고 있는 그런 우월감을 느끼는 것들이 있는 반면에 또 한편으로는 저희 속에 많은 열등의식이 있죠. 그래서 예를 들면 공부를 잘하는 사람들 아니면 무슨 사업을 잘하는 사람들도 그 잘하는 것 때문에 굉장히 기분이 좋지만 또 한편으로는 그걸 계속 이제 잘 이렇게 유지를 해야 되잖아요. 더 잘해야 될 것 같고 이제 사람들이 기대도 있고 하니까. 그러니까 공부 잘하는 친구들이 여기 이제 미국에 와가지고 대학원에서 공부하다 보면 크게 이제 낙심하는 경우가 많아요. 자기가 저 공부 제일 잘하는 줄 알았는데 와서 보니까 자기보다 잘하는 사람이 더 많거든요. 그래서 그걸 보면서 너무나 열등의식에 시달리고 그래서 우리가 이런 골짜기도 많이 있는 거죠. 그래서 저희 삶이 보면은 마음의 상태가 그냥 우월의식과 열등의식으로 왔다 갔다 하는 것 같아요. 그 속에서 그냥 혼자서 그냥 꼭 우리 한국 드라마 보듯이 이제 방황하는 삶, 이제 그걸로 고민하다가 이제 하나님의 복음을 받아들일 이제 마음의 뭐라고 할까요? 마음의 여유, 이제 어떤 생각을 깊이 해보고 싶어 하는 그 태도, 그런 것들이 없는 거죠. 그래서 저희가 하나님의 복음을 받아들이기 위해서는 먼저 저희의 마음이 준비가 돼야 됩니다. 그래서 여기 보면 이제 침례 요한이 이제 그 얘기를 와가지고 회개의 침례를 전파하는 것이 바로 그 작업이라는 거죠. 그래서 이제 4절 5절 보면 침례 요한이 이르러 광야에서 죄사함을 받게 하는 회개의 침례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 침례를 받더라. 그래서 여기 보면 참 재밌는 게 이 침례 요한이라는 사람이 예수님의 그 사역의 길을 예비하러 이제 사람들의 마음에 변화를 일으키고 그 마음에 이렇게 우월의식과 열등의식으로 이렇게 높고 낮은 많은 봉우리와 골짜기들을 고르게 하기 위해서 온 분인데 이분이 했던 얘기가 회개의 침례, 너희가 회개해야 된다. 이제 그 메시지를 전했는데 그 메시지를 광야에서 전했어요. 이런 광야에서. 그 광야가 어떤 곳입니까?
이렇게 그냥 아무것도 없는 거죠. 뭐 이렇게 요세미트처럼 큰 뭐 좋은 나무가 있는 것도 아니고 아무 재미가 없는 곳이에요. 근데 거기서 하나님의 말씀이 이렇게 선포가 된 겁니다. 그래서 이거는 사실 저희가 이제 좀 깊이 생각해 봐야 되는데, 사실 저희가 인생을 이렇게 보면서 가만히 앉아서 생각해 보면은, 야, 정말 이 인생이 어디로 가는가? 내가 열심히 산다고 살았는데 이게 단가? 저도 이제 나이가 이제 52이거든요, 올해. 그러니까 인생이 참 빨리 가더라고요. 30대 초반 뭐 박사 공부 끝날 때 엊그제 같은데 벌써, 그렇죠? 25년 그렇게 지났는데, 그래서 저희가 그렇게 인생이 단가, 이 인생의 참된 목적이나 의미는 뭔가 그런 걸 좀 생각을 해보려고 하다가도 너무나 재밌는 게 많아요, 그렇죠? 살면서 해야 될 것도 많고, 여기 뭐 얼바인에 보면은 뭐 맛있는 식당도 많고, 저도 한국에 한 번씩 가보면은 정말 맛있는 것도 많고, 그리고 어쩌다가 한 번씩 이렇게 한국 드라마 같은 거 보면, 이제 최근에도 제가 어느 친척분 댁 갔다가 너무 재밌는 드라마가 있다고 하나 보여주더라고요. 그게 뭐다? 건전한 의사생활. 이 의사들에 관한 드라마인데 딱 한 번 저 앉아서 봤는데도 너무 재밌어요. 거기 이제 메디컬 용어들도 다 설명해 주고. 그러니까 이제 그 드라마 보면서 의사들 생활을 어떻게 하는지 그것도 막 이렇게 고민해 봐야지, 같이. 그러니까 뭐 또 맛있는 것도 먹으러 다녀야지, 재밌는 영화도 봐야지, 유튜브에 또 가면 온갖 거 다 있죠. 그래서 그런 거를 하다가 보니까 저희가 인생의 정말 중요한 문제, 예수님께서 저희들에게 말씀하시고자 하는 이 진리의 문제에 대해서 생각할 시간이 없어진다는 거죠. 그렇기 때문에 그게 옛날에도 마찬가지였던 것 같아요. 예수님의 시대에도. 그래서 침례 요한이 이렇게 광야로 사람들을 불러 모았죠. 그래서 사람들이 광야로 나오니까 좀 생각이 들기 시작한 거죠. 자기 인생을 좀 더 이렇게 한 걸음 물러서서 볼 수도 있게 되고. 그래서 여러분들이 이렇게 지금 이 메시지를 듣고 계시는 분들이 사실은 이게 이제 영적으로 상징으로 얘기하면 광야로 나온 거잖아요. 지금 그냥 골프 치러 갈 수도 있는 거, 코비드-19 때문에 좀 힘들지만 여러분들이 뭐 집에 있느라고 이렇게 이 말씀도 듣고 그럴 기회가 있는 거지만, 제 생각에는 정말 이 광야로 나가는 기회, 이 기회를 계속해서 놓치지 않고 이렇게 말씀을 공부하고 그러셨으면 좋겠어요. 그래서 코비드-19이 이제 끝나더라도, 쉘터 인 플레이스 끝나더라도 뭐 바깥으로 나가지 않고, 그렇죠? 그 시간에 이렇게 우리가 함께 하나님의 말씀을 공부할 수 있는 시간들은 좀 소중히 여기고, 그래서 계속 말씀 듣고 그러시면 참 좋을 것 같아요. 하여튼 이 사람들이 광야로 다 나와서 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 침례를 받더라 그랬습니다. 그래서 우리가 하나님을 만나려면은, 예수님이 어떤 분인가를 정말로 알려면은 저희가 먼저 저희 삶을 돌아보는 시간이 필요합니다. 저희 마음속을 들여다보고 좀 생각을 해봐야 돼요. 제가 국민학교 초등학교 때 그 교훈이 지금도 기억이 나는데, 그 초등학교가 사립학교이고 좀 특이한 학교였는데, 그 첫 번째 교훈이 그거예요. 생각하는 어린이. 참 뭐 공부 잘하는 어린이 그런 것도 아니고, 생각하는 어린이, 뭐 튼튼한 어린이, 그리고 함께 뭉치는 어린이, 그 세 가지였는데, 제가 지금도 기억이 납니다. 우리 교장 선생님이 항상 그렇게 생각 좀 하고 살아라. 어렸을 때부터 생각하는 어린이가 돼야 된다. 그 말씀을 조회 시간마다 하신 말씀이 기억이 나는데, 그게 정말로 너무나 진리의 말씀이었어요. 그래서 저희가 저희 삶을 생각해보고, 내가 내 마음속에 어떤 게 돌아가고 있나, 그거를 깊이 생각해 보면은 저희가 내가 정말 구원이 필요한 정말 죄인이구나, 이것을 발견하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 그렇기 때문에 여기에 침례 요한의 그 메시지 들으려고 많은 사람들이 왔는데, 여러분 보면 그 직업들이 막 로마 군인들부터 해가지고 굉장히 종교 지도자까지 각종 사람들이 다 모였어요. 근데 그 사람들이 하나같이 자기 죄를 깨달을 수가 있었습니다. 그것은 이제 그 사람들 광야로 나와서 자기의 삶을, 자기의 마음을 돌아보는 그런 시간을 가졌기 때문이죠. 그리고는 이제 요단강에서 그에게 침례를 받았습니다. 그래서 침례의 의미가 회개의 침례죠. 이거는 제가 죄인입니다. 제 마음속에 이런 많은 죄들이 있었습니다. 열등의식과 우월의식 속에서 막 고민하면서 막 왔다 갔다 하면서 방황하면서 살았습니다. 그거를 고백을 하는 거죠. 그리고 공적으로 그것을 많은 사람들 앞에서 시인을 하고, 그래서 그런 침례를 받게 되는 겁니다.
근데 참 재밌는 게 사람들이 어떻게 해서 이렇게 침례 요한한테 나왔을까? 상당히 멀었을 텐데 많은 사람들이 와가지고 그렇게 요한의 메시지를 듣고 침례를 받은 게 이 요한이 굉장히 특별한 삶을 살았기 때문이죠. 여기 보면 이제 이 침례 요한의 디스크립션이 나오는데 어떤 옷을 이 약대 털을 옷 입고 허리에 가죽띠를 띠고 그 약대로 만든 털로 이제 옷을 입고 그 다음에 식사는 주로 그냥 거기서 이제 내추럴 자연식으로 그 곤충 그 메뚜기하고 이제 벌꿀 이 석청이라는 게 벌꿀을 얘기하는 거거든요. 그거를 먹고 살았어요. 그래서 침례 요한이 이렇게 특별한 삶을 사는 이유가 자기가 전하고자 하는 메시지가 너무나 중요했기 때문이죠. 사명에 불탔던 사람이기 때문에 그냥 빈둥빈둥 그냥 주말에 그냥 텔레비 보고 그냥 그렇게 살았던 게 아니죠. 그래서 저희가 생각해 보면은 저희 삶 속에서도 코비드-19 지금 이렇게 이머전시가 국가 재난이 생기니까 이렇게 우리 이제 한국에서도 이 정부인 대통령하고 관료들이 이렇게 모임할 때도 이런 좀 이머전시 그 국가 비상사태를 상징하는 그런 잠바 같은 거 입고 있잖아요. 그리고 여기 이제 미국에서도 이렇게 다들 이제 굉장히 특별한 이런 복장을 하고 다 그 사태를 대처를 해나가죠. 그래서 침례 요한의 그 특이한 삶의 스타일이 바로 자기가 전하고자 하는 메시지가 얼마나 소중한 것인가 그것을 보여줍니다. 그런데 참 재밌는 게 그리고는 이제 침례 요한이 그렇게 파워풀한 말씀을 전했지만은 예수님에 대해서 자기가 소개할 때 이런 말을 했어요. 그가 전파해 가로되 나보다 능력 많으시니까 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그 신두매를 풀기도 감당치 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 침례를 주었거니와 그는 성령으로 너희에게 침례를 주시리라 그랬어요. 그래서 침례 요한이 하는 얘기가 자기는 이제 신들매라는 게 이렇잖아요. 샌들같이 이제 유대인들이 신고 다니는 신발이 이렇게 끈이 있는데 그 신발끈을 푸는 일은 노예들이 하던 일이거든요. 그래서 이제 침례 요한은 나는 그 예수님의 신발끈을 풀 자격도 없다. 예수님의 종이 될 자격도 없는 사람이라는 거죠. 그래서 이렇게 위대하고 특별한 삶을 살고 영적으로 능력이 있는 침례 요한도 예수님 앞에 대놓고 보면은 아무 존재도 아니라는 거죠. 그거는 바꿔 말해서 침례 요한의 메시지 회개의 침례가 굉장히 중요했지만 그거를 준비가 돼야지 하나님 복음을 들을 수 있는 거지만 회개를 했다고 해서 구원을 받는 게 아니죠. 우리가 자기를 반성하고 내가 너무나 죄인이라는 걸 느끼고 죄의식을 느끼고 그렇다고 해서 우리가 그 죄 문제를 극복할 수 있는 건 아니죠. 이 세상에 아무도 이 죄 문제를 극복해 준 사람이 없습니다. 또 이 죄 문제를 해결해 주겠다고 약속한 사람이 아무도 없습니다. 예수님 빼놓고는. 예수님만이 이 땅에 오셔가지고 우리 죄를 담당을 하셨죠. 십자가에서. 왜냐하면 그분이 하나님의 아들이기 때문에. 그래서 그분은 우리에게 성령으로 침례를 주신다. 이건 이제 나중에 저희가 다음에 이제 또 기회가 되면 또 설명을 할 텐데 이건 결국은 예수님의 피를 통해서 우리가 죄사함을 얻고 새로운 사람으로 거듭난다는 거죠. 그래서 그 사건이 꼭 있어야 된다는 겁니다. 그래서 그 하나님께서 예수님을 보내신 그 특별한 사건이 너무나 그것이 없었으면은 아무리 침례 요한이 와서 회개를 하고 우리가 다 회개하고 우리의 삶을 성찰하고 해도 구원에 이르지는 못하는 거죠. 그래서 이제 마지막에 보면 그때 예수께서 갈릴리 나사렛부터 와서 요단강에서 요한에게 침례를 받으시고 물에서 올라오실새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에 내려오심을 보시더니 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 그랬어요. 그래서 예수님도 자기는 전혀 이런 회개의 침례를 받을 필요가 없는 분인데 우리의 죄를 이제 앞으로 담당하시기 때문에 이렇게 자기가 죄인인 것처럼 이제 회개의 침례를 이렇게 통과를 하신 거죠. 이 침례 요한도 깜짝 놀랐죠. 예수님이 와가지고 침례를 받겠다고 하니까. 하지만 예수님이 그렇게 순종하셨을 때에 하늘에 계신 하나님 아버지는 너무나 기뻐하셨죠. 여기 보면 너는 내 사랑하는 아들이야 내가 너를 기뻐하노라. 그리고 성령님도 이렇게 비둘기 모양으로 오셔서 이 삼위일체 하나님이 함께 기뻐하시는 장면이 나옵니다. 이거는 뭘 보여주는가 하면은 하나님께서 예수님을 보내주신 이 사건이 그냥 갑자기 사람들이 죄를 지었기 때문에 이머전시로 플랜 B를 하신 게 아닌 거죠. 이거는 하나님께서 창세전부터 하나님께서 미리 계획하시고 우리 인간의 타락을 아시면서도 인간의 자유의지를 주시고 그래서
이미 계획된 하나님의 구원 계획 속에서 예수님을 보내주신 거죠. 그래서 이제 예수님께서 십자가에 죽으러 가시는데 그 순종하는 모습을 보시고 아버지 하나님이 너무나 마음이 아프셨겠지만 하지만 또 한편으로는 너무나 기뻐하신 거죠. 왜냐하면 아들의 순종을 통해서 이제 우리가 죄사함을 받게 되니까. 그래서 우리가 여기 보면 이제 하나님의 마음을 또 볼 수 있는 것 같습니다. 여기서. 그래서 오늘은 여기까지 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 다음 주에 또 계속해서 마가복음 1장 뒷부분을 같이 우리 생각해 보도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 또 이렇게 귀한 말씀 주시고 정말 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음, 이 복음이 무엇인지를 이 마가복음 공부를 통해서 깨닫게 하는 시간 주신 감사합니다. 저희 기도하는 것은 저희 이제 한 사람 한 사람이 정말 이렇게 광야로 나와서 하나님의 말씀을 들을 수 있는 이 시간을 귀하게 여기고 정말 이제 매주 하나님의 말씀에 귀 기울일 때 주님께서 저희의 눈을 열어주셔서 저희 자신의 마음을 보게 되고 겸손히 정말 하나님의 구원의 은혜, 예수님을 보내주신 하나님의 사랑을 소망하면서 정말 주님을 점점 알아나가고 그 하나님, 그 예수님께 저희들이 정말 저희의 믿음을 거는 그런 귀한 구원의 역사가 일어나도록 주님께서 인도하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 이렇게 주신 시간 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise.
네, 좋은 말씀 감사합니다. 어떻게 샛별이 형 좀 어떠셨어요? 평소에 영어로만 설교 말씀 듣다가 오랜만에 한국말로 들으니까 너무 좋은데요. 네, 그죠. 저도 되게 좋았습니다. 제가 이제 개인적으로 사복음서 중에 마가복음을 가장 좋아하거든요. 아 그래요? 혹시 짧아서 그런가요? 이제 뭐 그죠. 간결하지 않습니까? 네, 간결한 걸 되게 좋아해서. 그러면 이제 어쨌든 자 다음 주 스케줄은 어떻게 되죠? 다음 주 일요일 같은 시간 같은 인터넷 주소에서 그레이스 포인트 온라인 예배를 만나보실 수 있습니다. 네, 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.